નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝ ટીમ વિશે રજૂઆત સાથે હું છું. નેતૃત્વનો અંત આવી ગયો છે. ક્યાંક નેતૃત્વ પરિવર્તનની જે ચર્ચા વિચારણાઓ જોવા મળતી હતી ને ચર્ચા વિચારણાની વચ્ચે એક નેતૃત્વ પરિવર્તન થઈ જ ગયું છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલને નવા મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિજયભાઈ રૂપાણીએ જ્યારે 24 કલાક પહેલા રાજીનામું આપ્યું હતું ને ત્યારબાદથી અત્યારે હાલની જે પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ ચર્ચામાં પણ ક્યાંય નહોતું જોવા મળતું અને ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવ્યું છે. આ દરેક આપણે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ દરેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે રાજીકાબેન કચેરિયા કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે, અશોકભાઈ પંજાબી કે जो कांग्रेसના નેતા છે, અને હર્ષवर्धन પાંડે કે जो राजकीय विश्लेषक है. जी आप ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે. हर्षवर्धन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है, आप कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, फैसला जो हुआ है ये पूरा दिल्ली से हुआ है और हम पत्रकार जो है अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं, तो जो नाम चल रहे होते हैं वो बनते नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, धमाकेदार तरीके से उन्होंने जो है राज्यों में जो ढांचा है उसको पूरी तरह से बदला है. जो परंपरागत राजनीति चली आ रही थी उसको जो है बदलने की कोशिश उनके द्वारा की गई है. तो यहाँ पर मुझे भी कोई ये नाम चौंकाया नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये अलग हट के बिल्कुल नाम आया है. और आप देखिए 2017 में भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो हैं वो पहली बार जो है चुनाव जीत के आते हैं और जो आपका अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसके वो अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री थी तो उनके भी करीबी ये माने जाते रहे हैं. तो आप ये देखिए कि पटेल को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहली बार एक नए तरीके से मशक्कत की गई है, क्योंकि पार्टी का जनाधार जो है वो लगातार वहां पर गिर रहा है. हमने देखा जो पिछला चुनाव था उसमें भी 99 पे गाड़ी अटक गई भारतीय जनता पार्टी की. उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया, वहां पे 81 के आसपास सीटें वो लेके आई, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा था और तमाम तरह की अव्यवस्था कोविड के दौर में देखने को मिली, हाईकोर्ट की फटकार है, वो सारी चीजें जो है, तो बहुत सारी चीजें अगर देखा के एनालिसिस किया जाए तो ये एक नया नाम है. और पार्टी अब इस बात को लेकर भी सहमत है कि अब जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है वैसी राजनीति नहीं चलेगी. नए चेहरों को यज्ञ भाई भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है और ये भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के तौर पर जिस तरीके से ताजपोशी इनकी हो गई है ये कोई अप्रत्याशित है और पार्टी अब नए ढंग से संगठन को मतने की तैयारी कर रही है. क्योंकि विजय रूपाणी के दौर में भी हमने देखा कि संगठन के साथ उनकी पटरी किसी तरह से बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि संगठन ही है आपका जो चुनाव जिताता है. और इससे साफ मैसेज ये भी मिलता है कि अगर संगठन है वो आपको चुनाव जिताता है तो आपको किसी चेहरे के साथ जो है जाना पड़ेगा और उस चेहरे को संगठन को साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा. और एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि अब पार्टी में ये भी एक सवाल है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है. ये संकेत आज भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी से देखने को हमें मिलता है. बिल्कुल, एक बाजू જે રીતે સવાલ ઘણા બધા થતા હતા કે અત્યારે હાલ કોનું નામ ચર્ચા વિચારણામાં આવશે. રાજીકાબેન, આપની પાસે આવવા માંગીશ. નામ ઘણા બધા ચર્ચા વિચારણામાં હતા, પરંતુ ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ અત્યારે આ તો જે સામે આવ્યું છે, સૌથી પહેલા તો આપની પ્રતિક્રિયા પહેલી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક કેડર બેઝ પાર્ટી છે અને જે ડિસિઝન હાઈકમાન્ડ કરે છે એ પાર્ટીને પાર્ટી માટે હોય છે. પાર્ટી જે રીતે લોકો સમક્ષ જઈને કામ કરે છે એના માટે હોય છે. તો જે ડિસિઝન છે એ ખૂબ જ સારું છે અને ભૂપેન્દ્રભાઈ ખૂબ જ સરસ છે. જે જ્યારે એ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન પણ હતા, 2 ટર્મથી એ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હતા, એમની કામગીરી ખૂબ સારી રહી છે અને એ શાસન બહુ સારી રીતે જાણે છે, સરકાર કેવી રીતે ચાલે છે એ પણ જાણે છે. કોર્પોરેટર રહ્યા છે તો એટલે એને કોર્પોરેશનની પણ ઘણી બધી જે નાની નાની લૂપ હોલ્સ તમે કહો કે નાની નાની જેવી રીતે કોર્પોરેશનમાં વસ્તુઓ થતી હોય છે એ બધી જ એને ખબર છે. તો જ્યારે એક શાસનમાં જ્યારે એક મુખ્યમંત્રી બેસતા હોય તો રાઈટ ફ્રોમ ધ લેવલ 0 ટુ ધ લેવલ ટોપ એ બધી જ વસ્તુની એને ખબર હોય તો એ શાસન બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. અને ભૂપેન્દ્ર યાદવજી ખૂબ જ સારા છે, એ બહુ સારી રીતે કામ કરી શકશે અને આગામી દિવસોમાં પણ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસના મુદ્દા લઈને આગળ જાય છે એ હજી આગળ બહુ સારી રીતે જશે. જી, ભૂપેન્દ્ર પટેલ જ કેમ, રાજીકાબેન, ભૂપેન્દ્ર પટેલ જ કેમ? ઘણા બધા નામ ચર્ચા વિચારણામાં હતા, ભૂપેન્દ્ર પટેલ પર જ અત્યારે તો કેમ મોહર લગાવવામાં આવી?
એ તમે જોવા જાઓ તો એ સિટિંગ એમએલએ છે, એમની કામગીરી સારી છે, એમને ઓલરેડી એક આઈડિયા છે કે સરકારમાં કેવી રીતે કામ કરવું જોઈએ. આ બધા પ્લસ પોઈન્ટ્સ પણ જોવાનું હોય છે, કારણ કે જેવી રીતે મેં તમને પહેલા કીધું કે તમે જ્યારે આ એક પોસ્ટ ઉપર બેસો, પાસ્ટમાં પણ વિજયભાઈ રૂપાણીજી કોર્પોરેટર પણ રહ્યા છે, તો એટલે એમને કમ્પ્લીટ અનુભવ છે કે તમે કેવી રીતે તંત્ર ચલાવી શકો છો. તો બીઇંગ એટ ધ ટોપ હેલ્મ ઓફ ચીફ મિનિસ્ટર એ એક નાની પોસ્ટ નથી, એને બધી જ વસ્તુને જોઈને આગળ વધવું પડશે, આગળ વધારવું પડશે અને કામગીરી પણ સારી રીતે થવી જોઈએ. સંગઠન સાથે પણ કામ બહુ સારી રીતે થશે. સંગઠન ભારતીય જનતા પાર્ટીના બિલકુલ એક કેડર બેઝ છે અને એ એઝ બધાને ખબર છે કે એ બૂથ લેવલ સુધી એની તાકાત છે. તો આ તાકાત લઈને જે મુખ્યમંત્રી આગળ વધશે તો લોકો સમક્ષ લોકોને જે પણ યોજનાઓ છે, જે પણ કામગીરી છે એ બહુ સારી રીતે પેનેટ્રેટ થઈ શકે, લોકોને પણ કામ બહુ સારી રીતે જે મળે છે પાસમાં ને હજી સારી રીતે મળશે, એ એક બહુ મને રીઝન દેખાય છે. જી તમે ભૂપેન્દ્ર પટેલને અત્યારે મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે તેને લઈને ના, મને એવું લાગે છે કે 2022માં સંભવિત થનાર ધારાસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને પરાજય થશે, કારણ કે નોટ ઓનલી એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી પણ જે રીતે કોરોના અને બીજા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવામાં રૂપાણી સરકાર ટોટલ નિષ્ફળ ગયેલી અને એની પાછળ આખું તંત્ર સામેલ હતો અને સાથે સાથે સંગઠન અને સરકાર વચ્ચેનું સુમેળ હતો જ નહીં. અને આપ જાણો છો કે જ્યારે કોરોના કાળમાં ઇન્જેક્શન મળતા નહોતા, 40-40 હજારના ઇન્જેક્શન મળતા હતા, એ સમય ઉપર CR પાટીલ સાહેબના ઘરેથી 5,000 ઇન્જેક્શન કઈ રીતે મળી આવ્યા? અને પત્રકારો જ્યારે સવાલ પૂછ્યું કે લોકોને ઇન્જેક્શન નથી મળી રહ્યું અને સત્તાધારી પક્ષના અશોકભાઈ આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ છે, કોર્ટે ક્લિયર કર્યું છે. એટલે વિજય રૂપાણીની નેતૃત્વમાં સરકાર જે બીજી વાર નહીં બને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરાજય થશે, એ લોકો આખા ગુજરાતના લોકોના મગજમાં વસ્તુ ચાલી રહી છે કે શા માટે વિજય રૂપાણીને ખસેડવામાં આવ્યું. એટલે ખસેડવાના પાછળના કારણો જે છે એ કારણો એ છે, એ વાત ચારે કોર ચર્ચામાં ચાલે છે. એટલે પછી ખસેડવાની વાત તો ઠીક, પણ એની સાથે સાથે આપ જોઈ શકો છો કે ગુજરાતમાં એક વગદાર પાટીદાર સમાજે નિરંતર માંગણી કરેલી કે ભાઈ અમે અમારા મુખ્યમંત્રી પાટીદારમાંથી આપો. એટલે આ નાતી વિશેષ આગળ નરેન્દ્ર મોદી ઝૂકી ગયા અને ઝૂકવાના પરિણામે અમે કહી શકીએ છીએ કે પાટીદાર સમાજે પોતાની તાકાત બતાવીને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોદી સરકારને મજબૂર કર્યું છે અને પછી એક પાટીદારને જ મૂક્યું છે. વ્યક્તિગત રીતે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સામે મને કશો વાંધો નથી, ઇઝ એ ગુડ મેન. હું ઘાટલોડિયા વિસ્તારનો જ વોટર છું, હું જાણું છું એમને. પણ સવાલ ગુડ મેન કે ખરાબ માણસ નથી, સવાલ રાજકારણનું છે. હવે આપ જોઈ શકો છો કે એમના કરતા વધારે અનુભવી, વધારે જેને કહેવાય કે સક્ષમ લોકો હોવા છતાં એમને કેમ મૂકવામાં આવ્યું? બીજો પ્રશ્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમારી બહેનને એ પણ પૂછવા માંગુ છું કે પતંગ ઉડાવવી હોય તો અમિત શાહ હિન્દુસ્તાન છોડીને અહીંયા આવીને ધાબા પર પતંગ ઉડાવે છે, અને જ્યારે અત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની બદલવાની વાત આવી, મુખ્યમંત્રી સોગંદ લે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ, ત્યારે અમિતભાઈ શાહ કેમ ગુજરાતમાં દેખાયા નહીં? એટલે આનંદીબેન અને અમિત શાહ વચ્ચે જે એક કોલ્ડ વોર ચાલી રહ્યું હતું, અત્યારે એની પરાકાષ્ઠા છે. એની પરાકાષ્ઠા છે. અને અશોકભાઈ તમે વગર કારણ બિટવીન ધ લાઇન્સ ભૂપેન્દ્રભાઈ જે છે એ આનંદીબેનના બિલકુલ નજીકમાં છે, બધા જાણે છે કે તમારું આંતરિક અંદર જે ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. તો મને આ વાતનો જવાબ આપો કે અમિતભાઈ શાહ વાય હી નોટ કમ ઇન ગુજરાત, કેમ ગુજરાતમાં આવા સંજોગોમાં પોતે ગેરહાજર રહ્યા? એ સીધી સાદી વાત છે કે ભૂપેન્દ્રભાઈ જે આવ્યા છે. હવે ભૂપેન્દ્રભાઈ મેં અગાઉ વાત કરી, ભૂપેન્દ્રભાઈ સામે મને કરે મારા જ વિસ્તારના MLA છે અને હું કહી શકું છું મારા અનુભવ પ્રમાણે ઇઝ એ ગુડ મેન. પણ સવાલ આ નથી કે ગુડ મેન નું છે, સવાલ આ છે કે એમને મુખ્યમંત્રી બનાવવાના પાછળના કારણો શું પાટીદાર ભાઈઓમાં નીતિન પટેલ નહોતા સૌથી વધુ અનુભવી, સૌથી વધુ જેને કહેવાય કે સક્ષમ વ્યક્તિ જે પાટીદાર ભાઈઓ મંત્રીઓ છે અત્યારે, કેમ નીતિનભાઈ પટેલને ખસેડી દેવામાં આવ્યું અને એવા વ્યક્તિને બેસાડ્યું કે જેમને કોઈ અનુભવ જ નથી? તમારી વચ્ચે તમારા આંતરિક ઝઘડો જે ચાલી રહ્યો છે. અશોકભાઈ કે કેમ અત્યારે તો નામ નીતિન પટેલનું ના આવ્યું, કેમ અત્યારે CR પાટીલનું નામ ના આવ્યું, ઘણી બધી ચર્ચા વિચારણા તો જોવા મળશે. પરંતુ હર્ષवर्धनભાઈ હું આપની પાસે આવવા માંગીશ કે मिशन 2022 की अगर 22 की हम बात करते हैं तो पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल और पार्टी ने उनको डायरेक्टली CM बना दिया. आनंदबेन पटेल के कहने पर विधायक का टिकट भी उनको मिला था, अब CM भी उनको बनाया है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात जो है यज्ञ भाई वो परसेप्शन है। इस सरकार के प्रति अगर देखें तो रूपाणी सरकार का जो गिरता परसेप्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनके हटने का। अब इन्हें हटाया क्यों, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है ठीक तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। मंत्रिमंडल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। तीसरी बात जो है संगठन को लेकर जो है वो नहीं चल पा रहे थे। ये बात तो प्रत्यक्ष तौर पर कही जा सकती है कि संगठन ही जो है आपको चुनाव जिताता है। आप नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बात अलग है, लेकिन बिना संगठन को साथ लिए आप जो है सरकार बेहतर तरीके से नहीं चला सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो सबसे बड़ी बात जो है देखने को मिली वो थी कि नौकरशाही जो है बहुत ज्यादा हावी हो पा रही थी। किसी भी सरकार में यज्ञ भाई अगर नौकरशाही हावी हो जाए, मंत्रियों की नहीं सुनी जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आपने देखा कि कोविड काल में भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनको अगर जनता फोन वगैरह लगाती थी तो वो बात ही नहीं कर पाती थी। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही का तंत्र जो है वो हावी हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण मुझे नजर आता है कि जिसके चलते जो है वो गए हैं। अब जो भूपेंद्र भाई पटेल हैं वो काफी अनुभवी हैं, ज्यादा उम्र भी नहीं है, 59 साल के आसपास के हैं, और प्रशासनिक अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये अगर देर से रूपाणी को हटाते तो इनके सामने बहुत ज्यादा चुनौती हो जाती, क्योंकि यज्ञ भाई 2022 का को आपको जीतना है और दिसंबर 2022 में आपका इलेक्शन है, उससे पहले पहले आपने चेहरा बदल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अलग तरीके का नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश करती है। और गुजरात में भी हमने देखा कि इसके जरिए एक अलग तरह का नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। एंटी इनकम्पेंसी को प्रो इनकम्पेंसी में कैसे तब्दील किया जाए, ये बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो यही सब कारण है जो जिनके चलते इनकी ताजपोशी हुई है। बिल्कुल। नहीं, हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि गुजरात में अगर नौकरशाही हावी हो रही थी तो दिल्ली में आचार्य अदेवी पीएमओ ऑफिस में कुल मिलाकर कई मंत्रियों को भी पूछता नहीं है, 2-3 को छोड़कर सारा आईएएस ऑफिसर हावी हैं केंद्र सरकार के ऊपर पीएमओ के हर डिसीजन में। तो वो अच्छा है, और यहाँ हो रहा है तो यहाँ गलत था। ये डबल बात मत करिए आप। नहीं नहीं गुजरात नहीं, में ये अगर बात आपकी नौकरशाही बिल्कुल हावी सही नहीं है अशोक भाई। एक मिनट ये वो ऐसे चल नहीं रहा था। અશોકભાઈ એક મિનિટ જે રીતે અત્યારે સવાલ એ પણ થતો હોય છે રાજીકાબેન કે જ્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈના નામની અત્યારે તો જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે, મંત્રીમંડળમાં પણ અત્યારે તો ક્યાંક ફેરફારની અત્યારે જે શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે, ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવી, તો હવે આગળ કેવા પ્રકારના તેમના દ્વારા કાર્યો કરવામાં આવશે? કામો જેવી રીતે કામો ભારતીય જનતા પાર્ટી દરેક યોજનાઓ જે લોકો માટે છે, લોકો સુધી જે પહોંચે છે, હજી કેવી રીતે સારી રીતે પહોંચી શકે, કેન્દ્ર સરકારની યોજના, રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ, એ બધી યોજનાઓ ખૂબ સારી છે અને લોકો માટે છે અને લોકો સુધી લોકો માટે કામ કેવી રીતે થવું જોઈએ, લોકોના જે કંઈ પણ ઇશ્યુઝ હોય એ કેવી રીતે ફટાફટ તમે એને આન્સર કરી શકો, એને કેવી રીતે કોઈ પણ ઇવન ગ્રીવિયન્સીસ હોય એ તમે કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકો, આઈએએસ સાથે ડીલિંગ કેવી રીતે હોવી જોઈએ, આ બધી જ વસ્તુ ભૂપેન્દ્રભાઈ સારી રીતે કરી શકે છે અને એ આઈ એમ શ્યોર કરશે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એજન્ડા બહુ સ્પષ્ટ છે, એજન્ડા એક જ છે, સૌનું સાથ સૌનું વિકાસ, જે વિકાસનો કામો છે એ લોકો સાથે, લોકો સમક્ષ અને લોકો સાથે આ કામગીરી થાય અને આગળ કેવી રીતે દેશ વધે, આ બહુ સિમ્પલ એજન્ડા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું। જી, કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અત્યારે તો આ બીજા જે પણ નામ છે તેમને અત્યારે સાઇડલાઇન કરી દેવામાં આવે અને અનેક નામ મૂકી દેવામાં આવ્યું છે, આમાં વિકાસની કોઈ પણ વાત નથી તેમ। કોંગ્રેસને તો હવે લોકો સાંભળતા નથી અને I'm so sad to say કે લોકો actually કોંગ્રેસને પોતે વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ કે કેવી રીતે આ લોકોને નેક્સ્ટ ઇલેક્શનમાં કામ કરવાની જરૂર છે અને લોકો સમક્ષ જઈને કામ કરે। અત્યારે પણ જ્યારે કોરોના કાળ હતા, કોંગ્રેસના નેતાઓ બધા મજા કરતા હતા, અમારા કાર્યકર્તા ઘરે ઘરે જઈને લોકો તમે એક ભાજપને કાર્યકર્તા નજર નહોતો આવતો કેવી રીતે કામ કર્યું છે, કોરોના કાળની અંદર તમે ક્યાં હતા બેન? તમને કહો ને, તમે ક્યાં હતા? કર્યું છે કોરોના કાળમાં ભાજપને એક આગેવાન નજર નહોતો આવતો, કોંગ્રેસના લોકો કામ કરતા પ્લીઝ હતા। અશોકભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓ જેવી રીતે કામ કર્યું છે, એક નજર નહોતો આવતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના, પ્રજાને પૂછો જઈને, કોઈ ધારાસભ્ય નજર નહોતો આવતો, કોઈ એક આદમી નજર નહોતો આવતો, એને પૂછો તમે। અત્યારે બધા નેતાઓ ગાંધીનગર। ओके 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 अशोक भाई एक मिनट अशोक भाई। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर पाटीदार समाज की बात करें, पाटीदार समाज ने भी इस बार ऐसा ही बोला था कि हमारे समाज में से कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए।
और बहुत सारे समाज थे, ओबीसी थे, एससी एसटी थे, सब लोगों ने यही कहा था कि नहीं, हमारे समाज में से अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो कुछ अच्छा होगा, हमारा समाज का भी कल्याण होगा। और इसके साथ अगर हम पाटीदार की बात करें तो सबसे पहले बाबूभाई पटेल, चिमनभाई पटेल, केशुभाई पटेल, आनंदबेन पटेल और अब भूपेंद्र पटेल। क्या मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए अभी पाटीदार पावर ही चलाएंगे ये लोग, ऐसा ही लग रहा है? ये लगता है। और आनंदीबेन पटेल जब से गुजरात से गई हैं उसके बाद से ही पटेल समाज के अंदर एक ये था, पाटीदार समाज के अंदर, कि वो हमारा नेता उभरे। उस दौर में भी आपने देखा कि बात चल रही थी कि पटेल को बनाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो जो आप और हम सोचते हैं उनसे इतर जो है सोचने की कोशिश करती है। आप ये देखिए कि विजय रूपाणी जो है जैन समाज से आते थे, इनको बनाया। उसके बाद देखिए CR पाटिल जो है वो मराठा है। तो ये नया तरह का कॉम्बिनेशन जो है हमें यहाँ पर देखने के अंदर गुजरात के अंदर जो है मिला था। तो कहीं ना कहीं पटेल समाज को बिना, पाटीदार समाज के बिना आप नहीं चल सकते हैं। आपको अगर चुनाव जीतना है तो इनको साधना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने भी एक दौर में हम देखें, माधवराव सोलंकी ने इसको जो है साधने की बहुत अच्छे तरीके से। જે પ્રમાણે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી એવા ભૂપેન્દ્ર પટેલ અત્યારે હાલ તો રાજ્યપાલને મળવા માટે પહોંચી ગયા છે। ગુજરાત રાજભવન ખાતે તેઓ પહોંચી ગયા છે। તેમની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત છે। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સાથે રાજ્યપાલ અત્યારે હાલ તો આચાર્ય દેવવ્રત પણ ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે। ગુજરાતના નવા નાથ અત્યારે હાલ તો ભૂપેન્દ્ર પટેલ જ્યારે બની ગયા છે। અલગ અલગ ચર્ચા વિચારણાઓ તો જોવા મળતી કે કોનું નામ અત્યારે હાલ તો પ્રકાશમાં આવશે, પરંતુ ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામ ઉપર જે મહોર લગાવવામાં આવી છે અને સાથે અત્યારે હાલ તેઓ રાજ્યપાલની સાથે મહત્વની ચર્ચા વિચારણા પણ કરી રહ્યા છે। આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે રાજભવન ખાતેથી છે। ક્યાંક હવે સવાલ એ પણ છે કે મંત્રીમંડળમાં અત્યારે હાલ તો ધરખમ ફેરફાર થઈ શકે છે। મંત્રીમંડળમાં હવે કેવા પ્રકારના ફેરફાર થઈ શકે છે, કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે, કારણ કે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ તે પણ અત્યારે હાલ તો પાટીદાર સમાજમાંથી આવી રહ્યા છે। જો મુખ્યમંત્રી પાટીદાર સમાજના હોય તો નાયબ મુખ્યમંત્રી અત્યારે હાલ તો ક્યાંક બદલાય તેવી પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। અને સાથે અત્યારે હાલની જો પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર પણ અત્યારે હાલ તો ત્યાં ઉપસ્થિત છે। મનસુખ માંડવિયા અને તેમની સાથે અલગ અલગ કેન્દ્રીય મંત્રી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ ધારાસભ્યોને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેબિનેટ કક્ષાના અને તેની સાથે રાજ્ય કક્ષાના દરેક મંત્રીમંડળ અત્યારે હાલ તો રાજભવન ખાતે ઉપસ્થિત છે અને રાજ્યપાલ સાથે મહત્વની ચર્ચા વિચારણાઓ પણ કરી રહ્યા છે। આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે રાજભવન ખાતેથી છે અને આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હવે શપથવિધિ કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવશે। આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે આજે જે પ્રમાણે રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલને ભૂપેન્દ્ર પટેલ તો મળવા માટે પહોંચ્યા હતા અને સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને અલગ અલગ મુદ્દાને લઈને ક્યાંક ચર્ચા વિચારણા તો કરવામાં આવી હતી। હવે વિકાસને લઈને કેવા પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે તેને લઈને પણ સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ક્યાંક અત્યારે રાજ્યપાલ દ્વારા પણ અત્યારે હાલ તો શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી રહી છે ભૂપેન્દ્ર પટેલને અને તેમની સાથે જે હવે આવતીકાલે શપથવિધિ હવે સમારોહ યોજવામાં આવશે અને તેમાં અત્યારે હાલ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ, કયા કયા નેતાઓ ઉપસ્થિત રહેશે તે તો હવે જોવાનું જ રહ્યું। એક બાદ એક જે અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ સામે આવતી હતી, અલગ અલગ નામો ચર્ચામાં જોવા મળતા હતા, અલગ અલગ નામોની વચ્ચે આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે હાલ રાજ્યપાલ દ્વારા તેમને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કર્યું છે અને તેમને શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી રહી છે અને સન્માનિત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। સાથે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે પણ તેમના દ્વારા જે શુભેચ્છા મુલાકાત પણ કરવામાં આવી હતી, તેમની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને જે સાંસદ એવા CR પાટીલ પણ उपस्थित છે અને દરેક પ્રકારની ત્યાં ચર્ચા વિચારણાઓ કરવામાં આવી રહી છે। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हम पाटीदार पावर की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको मिशन 2022 सफल होगा इसमें? जी बिल्कुल, ये भूपेंद्र रजनीकांत पटेल की ताजपोशी के बाद से ही जो है एक नई तरीके की परिस्थिति बन रही है और बिसात जो है 2022 की बिछाई जा रही है। क्योंकि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बेशक हैं, लेकिन गुजरात से उनका कनेक्शन है। गुजरात और उत्तर प्रदेश दो ऐसे हैं जहां अगर आपने जीत हासिल कर ली तो पूरे देश के अंदर जो है वो माहौल बनाया जा सकता है। आप ये देखिए कि बीजेपी मतलब बदलने की कोशिश कर रही है और हम कह सकते हैं कि आज की बीजेपी जो है, भाजपा, वो रिस्क लेने से नहीं घबराती है। इसी के चलते जो है भूपेंद्र पटेल जी की ताजपोशी जो है यहाँ पर की गई है। आप ये देखिए कि CR पाटिल जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ही परिस्थितियां जो है बीजेपी के अंदर बननी शुरू होगी। और यज्ञ भाई, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगस्त महीने में ही भीकू भाई जो कि संगठन महामंत्री है उनको भी जो है हटाया गया और उत्तर प्रदेश के देवरिया से ताल्लुक रखने वाले रत्नाकर को जो भारतीय जनता पार्टी लाई, तो यहीं से
आसार इस बात के लगने लगे थे कि बिल्कुल हर्षवर्धन जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी અને તેની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સાથે અમિત શાહ, નરેન્દ્ર મોદી અને દરેક મંત્રીમંડળ દ્વારા એક નામની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે અને તે છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ. ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામ ઉપર અત્યારે તો મોહર લગાવવામાં આવી છે. હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે, કેવી સ્થિતિ ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે અને સાથે વિકાસની જે વાત કરવામાં આવી છે તે વિકાસ હવે કેવા પ્રકારનો જોવા મળશે તેને લઈને પણ સવાલ યથાવત છે. તેની સાથે રાજીકાબેન, અશોકભાઈ અને હર્ષવર્ધનજી ત્રણનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ રજા આપશો. નમસ્કાર. રોજબરોજની જિંદગી